محترم ناظرین اور میرے پیارے بہن اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو پودا یا درخت لگانے کی کیا اہمیت ہے حدیث کی روشنی میں بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، پودا گھر میں لگانے سے فرشتے دولت لے کر خود آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پودے کو جنت کا پودا قرار دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ پیسہ درختوں سے نہیں برستا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پودا بھی ہے جس پودے کو اگر آپ اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں یا اس پودے کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کے گھر پیسہ ایسے آتا ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہو۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی دولت مند بنانے والے پودے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ پودا کون سا ہے، اس کی پہچان کیا ہے اور اسے آپ کو کیسے گھر میں رکھنا ہے یا لگانا ہے۔ تو ناظرین، آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پودا کون سا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ کچھ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، بھگا کر دیکھتے ہیں، پھر انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آپ کمنٹ کرتے ہو کہ یہ چیز نہیں بتائی، وہ چیز نہیں بتائی، تو مہربانی کر کے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا دیکھا کریں۔ اور آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور اٹک کر مشقت سے پڑھنے والوں کو تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں رکتا اور دقت محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اس سے کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی، یعنی قرآن پاک سے پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے دنیا میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور فائدے۔ جو بندہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک واقعہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حسن جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے ہیں۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں خود بخود جھک جاتی تھی۔ ایک نوجوان نے انہیں اندھیرے میں رات کے وقت دیکھ کر عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن ان کے تصور میں ڈوبا رہا۔ آخرکار دل کی دھڑکنوں پر قابو نہ رہا اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے ان کے گھر جا پہنچا۔ حضرت رابعہ کہتی تھی دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کب دستک دے دے۔ نوجوان کو ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ رات کا وقت تھا، چراغ روشن تھا۔ وہ سوچ کر اندر داخل ہوا کہ حال دل سنانے میں کیا حرج، زیادہ سے زیادہ انکار ہوگا، مگر گھر کے دروازے بند ہو یا کھلے ہوں اس کی دانش برابر تھی۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے قابو سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہ تھا، البتہ اندر سے ایسی پرزور آواز آ رہی تھی جس سے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے۔ ہر محبوب اپنے محبوب سے محراب و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر اسے ایسی تعجب کے نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان بند ہو گئی۔ رابعہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیے کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ نے کہا کہ جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جاؤ۔
नौजवान सिर्फ आंखों से इल्तिजा कर सकता था, ओ खातून मेरी गोयाई मुझे वापस कर दो, मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ़ नहीं था, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दे, हमेशा काबिल माफ़ी होती है। उसकी खामोश आंसुओं के जवाब में हज़रत राबिया ने कहा, नौजवान तूने अगर मुझसे कोई ज़्यादती की होती तो मैं तुझे यकीनन माफ़ कर देती, मैंने ख़ुद को बहुत पहले अपने रब के हवाले कर दिया था, अब यह मामला तेरे और रब के दरमियान है, माफ़ी मांगना है तो उससे मांग, सिद्क़ दिल से तौबा करने का इरादा करे तो शायद तौबा की खातिर तेरी ज़ुबान खुल जाए। यह कहकर वह नमाज के लिए खड़ी हो गई। नौजवान भी बेइख्तियार सजदे में गिर गया और वह रो रहा था। ना मालूम कब तक वह रोता रहा। जब उसे होश आया तो ज़ुबान खुल चुकी थी और तौबा तौबा का विर्द कर रही थी। बसरा के बाज़ारों में साल हा साल तक एक मजजूब गर्मी झाड़ी और बरसात से बेनियाज होकर दीवाना तौबा तौबा करके नारे लगाता रहा। उससे नारों से रातें गूंज उठती थी और बच्चे सहम के डर के माँ के सीने में चिपट जाते थे। आखिर एक दिन वह मजजूब अचानक ही गायब हो गया, फिर कभी उसका पता न चला। वह मजजूब यही मज़कूरा नौजवान का जो हज़रत राबिया की बदौलत हुई दरबार खुदाबंदी में मुकर्रब ठहरा। नाज़रीन, शरीयत इस्लामिया में मसाकिन और गरीबों को खाना खिलाना और उनकी दुनियावी ज़रूरतों को पूरा करने की बार बार तरगीब व तालीम दी गई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि इस्लाम में कौन सा अमल ज़्यादा अफजल है। आपने फरमाया, लोगों को खाना खिलाना और हर शख्स को सलाम करना, उसको पहचानो या ना पहचानो। इसी तरह फरमान रसूल है कि कोई दुनियावी मुश्किल दूर करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सख्तियों में से उस पर से एक सख्ती दूर करेगा, और जो शख्स किसी तंग दस्त पर सहूलत करेगा अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में ऐसे ही उस पर सहूलत करेगा। जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है अल्लाह ताला भी उसकी मदद में रहता है। नमाज की अदायगी में कोताही करने वालों को जहन्नम में डाला जाएगा। कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि फ़र्ज़ नमाज जानबूझ कर छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। शरीयत इस्लामिया में ज़िना करने, चोरी करने और शराब पीने से भी बड़ा गुनाह नमाज का तर्क करना है। नमाज में कोताही करने वालों की सज़ा के मुतालिक सिर्फ 3 आयत पेश हैं। उन नमाजियों के लिए खराबी और वैल नामी जहन्नम की जगह है जो नमाज से गाफिल हैं। उससे जो लोग मुराद है जो नमाज या तो पढ़ते ही नहीं या पहले पढ़ते रहे फिर सुस्त हो गए या जब जी चाहता है पढ़ लेते हैं और या उससे पढ़ने को मामूल बना लेते हैं। ये सारे मफ़हूम इसमें आ जाते हैं। इसलिए नमाज की मज़कूरा सारी कोताहियों से बचना भी फिर उसके बाद ऐसे न खल्फ पैदा हुए कि उन्होंने नमाज को ज़ाय कर दिया और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए। नमाज न पढ़ने वालों को जहन्नम की इंतहाई गहरी और शदीद गर्म वादी में डाला जाएगा जहाँ ज़क़ूम और पीप बहता है। तुम्हें दोज़ख में किस चीज़ में डाला? वह जवाब देंगे कि हमने नमाज न पढ़ी थी, न मिस्किनों को खाना खिलाए थे। अहले जन्नत के बाला खानों में बैठे। जहन्नमी सवाल करेंगे कि किस वजह से तुम्हें जहन्नम में डाला गया? तो जवाब देंगे कि हम दुनिया में नमाज न पढ़ते थे और ना ही मिस्किनों को खाना खिलाते थे। और फरमाएं कि जहन्नमी लोगों ने जहन्नम में डाले जाने की सबसे पहली वजह नमाज न पढ़ना बताया, क्योंकि नमाज के बाद इस्लाम का अहम और बुनियादी रुकन ज़कात है जो हर मुसलमान के ज़िम्मे है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा का इजमा है कि जो शख्स ज़कात के फ़र्ज़ होने का इनकार करे वह काफिर है और ज़कात की अदायगी न करने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, जिस पर आखिरत में सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। अगर मरने से कबल उसने सच्ची तौबा न की तो सूरत तौबा आयत नंबर 34-35 में अल्लाह ताला उन लोगों के लिए बड़ी सख्त वाली बयान फरमाई है जो अपने माल की कमा हक़्क़हू ज़कात ना निकालते। इस सूरत के आखिरी लफ्ज़ माऊन के माना मामूली सी चीज़ बताई गई। इस लफ्ज़ के नाम पर सूरत का नाम माऊन रखा गया। माऊन उस बर्तन की मामूली चीज़ को कहते हैं जो आम तौर पर एक दूसरे से मांग कर लिया करते थे, जैसे बर्तन वगैरह। फिर हम हर किस्म की मामूली चीज़ों को भी माऊन कहते हैं। बाद सहाबा किराम ने उसकी तफसील ज़कात से की है क्योंकि वह भी इंसान की दौलत का मामूली 40वां हिस्सा होता है। इस सूरत में हमारे लिए सबक अल्लाह और उस रसूल पर ईमान के साथ आखिरत की जज़ा और सज़ा पर ईमान लाना, यतीमों की किफ़ायत करने की बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, मिस्किन और मोहताज लोगों की दुनियावी ज़रूरतों को पूरा करने में सबक़त करना। अगर ख़ुद गरीब लोगों की मदद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ऐसे कामों में शरीक होना जिनके ज़रिए गरीब लोगों की मदद की जा रही है। खुशू के साथ फ़र्ज़ नमाज़ों का अहतमाम करना, फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ सुन्नत और नवाफिल की भी पाबंदी करना, हर नेक अमल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा जोई के लिए करना, रियाकारी और शोहरत आमाल की बर्बादी का सबब है। माल पर ज़कात के फ़र्ज़ होने पर हिसाब लगाकर हर साल ज़कात की अदायगी करना। नाज़रीन, अगर कोई पड़ोसी या रिश्तेदार रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें मांगने इम्कान है उसे मना
نہ کرنا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا۔ حقوق اللہ نے ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت ہے، نماز اور زکوٰۃ ہے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پوری کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ بھی کبھی بھی حقوق کے طرز کے کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق کو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کی ہوں گی ان کو معاف نہیں فرمائے گا، اس پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غربت اور پیسوں کی کمی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ بھوک اور تنگ دستی سے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اسی لیے پیسہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ یقیناً پھر انسان غلط سوچنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گھروں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ناظرین، پیسے کا حصول، پیسے کا حاصل کرنا بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ میرا رب ایک واحد ہے جو پوری کائنات کا رازق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبھی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس ڈھیر دولت ہو اور اس کے لیے وہ دن رات محنت بھی کرتے ہیں۔ اگر گھر میں یہ خاص پودا موجود ہو تو دولت دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہونے لگتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کل بے برکتی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بغداد مامون رشید نے اپنے مہمان اپنے یہاں کھانے کی دعوت میں بلایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر کھانے کے بعد جو دانے وغیرہ گر گئے تھے، حضرت حذیفہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ چن کر تناول فرمانے لگے۔ خلیفہ بغداد مامون رشید نے حیران ہو کر کہا، کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ دراصل یہ بات ہے کہ مجھ سے حضرت حماد بن سلمہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن کر کھائے گا وہ محتاجی سے بے خوف ہو جائے گا۔ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا۔ اے ابن آدم، میری عبادت میں رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ ایک توبہ و استغفار دو، اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، عبادت میں انہماک، توکل علی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، طالب علموں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک، یکے بعد دیگرے حج عمرہ، اللہ کے راستے سے میں ہجرت، شادی کرنا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر توبہ استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، میں نے ان قوم سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تنگی سے کشادگی عنایت فرماتے ہیں اور اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ توبہ استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے، شرمندہ ہو، آئندہ ترک معصیت کا پختہ عزم کرے اور جہاں تک ممکن ہو اعمال خیر سے اس کا تدارک کرے۔ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کی توبہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاحب حق سے معاملہ ہے، صاف کر کے ان شرائط کے بغیر توبہ بھی حقیقت ہے۔ اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، تقوی، اللہ کے احکام پر عمل اور شرعاً ممنوع چیزوں سے اجتناب کا نام۔ تقوی ان امور میں سے ایک ہے جن سے رزق برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہیں نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ بہت سے لوگ کثرت مال کے باوجود معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں اور معاشی طور پر بہت سے درمیانے درجے کے لوگ انتہائی اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرقہ صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ عبادت میں انہماک، اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے دوران بندے کا دل اور جسم دونوں حاضر رہیں، اللہ کے حضور میں خضوع کا پاس رکھے، اللہ کی عظمت ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں حاضر رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے جبکہ کچھ چیزوں کے اندر بے برکتی، کچھ چیزوں کے اندر خیر رکھی ہے تو کچھ چیزوں کے اندر مصیبت اور تباہی رکھی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی ایک برکت اور خیر والے پودے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس پودے کو
दौलत का खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। उसका ज़िक्र कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ये पौधा जन्नत के पौधों में से एक है, लेकिन जब भी घर में रिज़्क़, दौलत और बरकत लाने वाले पौधे की बात आती है तो सिर्फ़ एक पौधे का हमें ज़िक्र नहीं मिलता, बल्कि आम तौर पर हमें उन पौधों के बारे में ज़िक्र सुनने को मिलता है। उनमें से पहला पौधा है जो घर में दौलत और बरकत लाते हैं, तुलसी, न्याज़बू और पुदीना। तुलसी का पौधा, जबकि अरबी में उसे रेहान का पौधा कहा जाता है, और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक़ भी तुलसी यानी न्याज़बू की ख़ानदान से ही है। और दूसरा पौधा पुदीने का पौधा तकरीबन हर घर में ही खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पर वो पौधा जिसके बारे में कहा जाता है कि उस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा आने लगता है। वैसे तो इन तीनों पौधों के ही बारे में मशहूर है कि उन पौधों को घर में रखने से दौलत और पैसा घर में आने लगता है, लेकिन नाज़रीन असल में कौन सा पौधा है और उसको आप घर में कैसे रखना है, ये लगाना है, आगे आपको पता चल जाएगा। न्याज़बू यानी कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका ज़िक्र हमें कुरान पाक में और हदीस में भी मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरत रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में न्याज़बू यानी तुलसी को ज़िक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है, और आपका इरशाद मुबारक है कि तुलसी का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रिवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस किसी को भी रेहान का पौधा पेश किया जाए उसे लेने से इनकार मत करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू में नहायत ही उम्दा और वज़न में काफ़ी हल्का होता है। जबकि तुलसी का ज़िक्र हमें हिंदू मज़हब में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस मानते हैं और आमतौर पर अपने घर के बाहर या अपने आंगन में तुलसी के पौधे को ज़रूर लगाते हैं। हिंदू की जानिब से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। बुज़ुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला है, और जिस घर में भी ये पौधा मौजूद होता है उस घर में काला जादू या सिपली इल्म नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी के घर में यह पौधा मौजूद हो तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की बंदिश नहीं की जा सकती। ये पौधा घर में, जबकि बुज़ुर्ग यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो ख़तरनाक सांप और जहरीली नागिन भी घर में दाखिल नहीं हो पाते। बुज़ुर्गों का कहना है कि बल्कि उस घर में इस तरह दौलत और पैसा आता है जिस तरह से बरसात में बारिश बरसती है। इसी तरह न्याज़बू के बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद भी हैं। तुलसी की भी बहुत बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से या कुछ पत्तों को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह जिन लोगों को बदहज़मी हो जाती है उन लोगों को भी चाहिए कि खाना खाने के बाद चंद पत्ते तुलसी के खाकर मुंह में रख कर चबा ले। कभी आपको भी ज़िंदगी में कभी दोबारा बदहज़मी नहीं होगी। नाज़रीन, घर में तुलसी का पौधा रखने या उगाने के बहुत फ़ायदे हैं और नुकसान कुछ भी नहीं। मोहतरम नाज़रीन, मनी प्लांट के पौधे के बारे में भी बहुत लोग ये कहते नज़र आते हैं कि ये पौधा घर में रिज़्क़ और दौलत लाने की वजह बनता है, लेकिन इस पौधे यानी मनी प्लांट के बारे में ना तो हमें कोई रिवायत मिलती है, ना ही हमें इसका इस्लाम में कोई ज़िक्र मिलता है, और ना ही मनी प्लांट के पौधे के बारे में बुज़ुर्गों ने हमें कोई भी ऐसी बात बताई है। इसीलिए नाज़रीन, मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई हकीकत नहीं है। मनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधों की तरह है। इसे आप घर में पौधे के तौर पर या फिर डेकोरेशन के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत लगे, इसी तरह की बातों की बिल्कुल भी सच्चाई हकीकत नहीं है। बुज़ुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हमें सिर्फ दो पौधों के बारे में हतमी तौर पर पता चलता है कि वह पौधे बरकत वाले हैं, जिनमें से एक पौधा तुलसी यानी न्याज़बू का है, जिसके बारे में ऊपर आपको बता चुका हूँ। यह पौधा घर में न सिर्फ रिज़्क़ और दौलत लाता है बल्कि पैसा लाता है, बल्कि उसके और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। और जो दूसरा पौधा है जो कि घर में बरकत और दौलत लाने की वजह बनता है वह है पुदीने का पौधा। नाज़रीन, घर में रिज़्क़ दौलत पैसा लाने वाला पौधा यानी कि तुलसी और पुदीना ये घर में आसानी से उगाया जा सकता है। अगर आपके घर में क्यारी वगैरह की कोई जगह है या कोई बागीचा है तो आप इसमें भी तुलसी के पौधे या पुदीने को उगा सकते हैं, या कोई ऐसी जगह यानी क्यारी वगैरह मौजूद नहीं तो आप गमले में भी तुलसी के पौधे या पुदीने के पौधे लगा सकते हैं। ये दोनों पौधे बआसानी से गमले में रुक जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।